ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నిక పోలింగ్ ప్రారంభమైంది. తొలి ఓటు వేశారు ప్రధాని మోడీ. ఎన్డీఏ కూటమి నుంచి సిపి రాధాకృష్ణన్, ఇండియా కూటమి నుంచి జస్టిస్ బి సుదర్శన్ రెడ్డిలు ఉపరాష్ట్రపతి పదవి కోసం పోటీ పడుతున్నారు. సాయంత్రం 5 గంటల వరకు పార్లమెంట్ భవన్లోని వసుధ కాంప్లెక్స్ లో పోలింగ్ జరుగుతుంది. రాజ్యసభ సెక్రటరీ జనరల్ పిసి మోడీ రిటర్నింగ్ అధికారిగా వ్యవహరిస్తున్నారు. సాయంత్రం 6 గంటలకు ఓట్ల లెక్కింపు జరిపి ఫలితం వెల్లడిస్తారు. ఉపరాష్ట్రపతిని ఎన్నుకునేందుకు ఓటింగ్ లో మొత్తం 782 మంది సభ్యులు పాల్గొంటారు. లోక్సభలోని 543 మంది సభ్యులు, రాజ్యసభలోని 233 మంది సభ్యులు, 12 మంది రాష్ట్రపతి నామినేట్ చేసిన సభ్యులు ఓటర్లుగా ఉంటారు. మొత్తం సభ్యులు ఓటింగ్ లో పాల్గొంటే 392 ఓట్లు వచ్చిన అభ్యర్థిదే గెలుపు. చెల్లుబాటైన ఓట్లలో సగానికంటే 1 ఓటు అధికంగా వచ్చిన అభ్యర్థిదే గెలుపుగా పరిగణిస్తారు. సంఖ్యాబలం ప్రకారంగా చూస్తే ఎన్డీఏ కూటమి స్పష్టమైన ఆధిక్యంలో ఉంది. ఉభయ సభల్లోని 781 మంది సభ్యుల్లో ఎన్డీఏకు 425 మంది బలం ఉంటే ఇండియా కూటమికి 311 మంది సభ్యులు ఉన్నారు. ఎన్డీఏ అభ్యర్థికి వైసీపీ మద్దతు ప్రకటించడంతో ఆ కూటమి బలం మరింత పెరుగుతుంది. कहना चाहते हैं कि इसमें देश के जो लोकसभा या राज्यसभा के जो सांसद होते हैं उनका मत होता है और राज्यसभा के जो मनोनीत सांसद हैं उनका भी मत होता है। तो इस वक्त आप देख रहे हैं तस्वीरों में ये 10 बजे जैसे ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई, तुरंत ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले मतदान के लिए केंद्र तक आए और उन्होंने अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग किया। उसके बाद हमने देखा कि तमाम केंद्रीय मंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और तमाम मंत्रियों ने अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग किया और एनडीए और इंडी गठबंधन के जो तमाम सांसद हैं वो सुचारू रूप से आप देख रहे हैं कि मतदान प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं। विशेष चिन्ह के इस्तेमाल के साथ ही ये मतदान की जो पूरी प्रक्रिया देशरतन जी, आपने देखा प्रधानमंत्री सबसे पहले पहुंच गए हैं मतदान करने के लिए, क्या कहती हैं ये तस्वीरें? इस तस्वीर से पता लगता है कि प्रधानमंत्री के लिए राष्ट्रपति इलेक्शन हो, उपराष्ट्रपति का या आम चुनाव हो, वो सबसे पहले ही जाके वोट करते हैं और इससे एक संदेश जनता के लिए जाता है कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग करें और उसको बहुत संजीदगी से लें और अधिकार, आपका जो मताधिकार ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నిక పోలింగ్ ప్రారంభమైంది. తొలి ఓటు వేశారు ప్రధాని. ఎన్డీఏ కూటమి నుంచి సిపి రాధాకృష్ణన్, ఇండి కూటమి నుంచి జస్టిస్ బి సుదర్శన్ రెడ్డిలు ఉపరాష్ట్రపతి పదవి కోసం పోటీ పడుతున్నారు. సాయంత్రం 5 గంటల వరకు పార్లమెంట్ భవన్లోని వసుధ కాంప్లెక్స్ లో పోలింగ్ జరుగుతుంది. करना और वहां का जायजा लेना भी बहुत महत्वपूर्ण है और उसके बाद पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लिए निकलने वाले हैं प्रधानमंत्री। जी जी जी, जो आपने बोला उसमें 100% मैं कहूँगा, अगर वो विदेश यात्रा पे भी जाते हैं, समय का समायोजन वहाँ पे भी देखने को मिलता है। 5 दिन में 5 देशों की यात्रा करते हैं, वापस आते हैं, सुबह कैबिनेट की मीटिंग लेते हैं। तो इस तरह का जो समय का समायोजन है, और देखिए राष्ट्र को चलाना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है, उस पर वो निरंतर उस पर नज़र रखते हैं और उसको मैनेज करते हैं। तो ये तो उनकी खूबी है जिसको आए थे। उनके जो विपक्षी भी हैं और विपक्ष के नेता भी हैं वो भी इस बात को मानते हैं। जी हाँ, देखिए किरण रिजिजू, संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी, अन्य गणमान्य सांसद और मंत्रीगण आपको नज़र आ रहे हैं टेलीविज़न स्क्रीन पर। हलचल तेज हो गई है और मतदान की प्रक्रिया हम आपको बता दें कि शुरू हो चुकी है उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर और प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और मतदान की इस प्रक्रिया में वो सम्मिलित हैं और मतदान कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि हमारे साथ वर्चुअली एक और विशिष्ट मेहमान जुड़ी हुई हैं, स्नेहलता श्रीवास्तव, पूर्व महासचिव लोकसभा। स्नेहलता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। थैंक यू। और आप ऐसी प्रक्रियाओं को बहुत नज़दीक से देख चुकी हैं, कितनी विशिष्ट होती है ये प्रक्रिया, क्या कुछ इसमें खास होता है, विशेष होता है? देखिए, రాజ్యసభ సెక్రటరీ జనరల్ పిసి మోడీ రిటర్నింగ్ అధికారిగా వ్యవహరిస్తారు. సాయంత్రం 6 గంటలకు
ఓట్ల లెక్కింపు జరిపి ఫలితాన్ని వెల్లడిస్తారు. ఉపరాష్ట్రపతిని ఎన్నుకునేందుకు ఓటింగ్లో మొత్తం 782 మంది సభ్యులు పాల్గొంటారు. లోక్సభలోని 543 మంది సభ్యులు, రాజ్యసభలోని 233 మంది సభ్యులు, 12 మంది రాష్ట్రపతి నామినేట్ చేసిన సభ్యులు ఓటర్లుగా ఉంటారు. మొత్తం సభ్యులు ఓటింగ్లో పాల్గొంటే 392 ఓట్లు వచ్చిన అభ్యర్థిదే గెలుపు. చెల్లుబాటైన ఓట్లలో సగానికంటే ఒక్క ఓటు అధికంగా వచ్చిన అభ్యర్థినే గెలుపుగా పరిగణిస్తారు. సంఖ్యాబలం పరంగా చూస్తే ఎన్డీఏ కూటమి స్పష్టమైన ఆధిక్యంలో ఉంది. ఉభయ సభల్లోని 781 మంది సభ్యుల్లో ఎన్డీఏకు 425 మంది బలం ఉంటే ఇండియా కూటమికి 311 మంది సభ్యులున్నారు. ఎన్డీఏ అభ్యర్థికి వైసీపీ మద్దతు ప్రకటించడంతో ఆ కూటమి బలం మరింత పెరిగింది. प्रधानमंत्री मतदान करके संभवतः बाहर आए हैं और केंद्रीय मंत्री उनके साथ इस वक्त उपस्थित हैं और प्रधानमंत्री संभवतः मतदान करने के बाद जा रहे हैं और उनका बहुत ही आज व्यस्त कार्यक्रम है। व्यस्त कार्यक्रम इसलिए भी है कि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में मतदान की प्रक्रिया में उनको हिस्सा लेना था, वो बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने मतदान किया। अब मतदान के बाद अब वो पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में जा रहे हैं। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच गए हैं। हरिवंश जी भी आपको नजर आ रहे हैं। राज्यसभा के उपसभापति, दलों के सांसद भी मतदान की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कतारों में हैं। हमने देखा कि सुबह 9 बजे से ही सांसद गण जो है वो संसद भवन परिसर में पहुंचे और जो अपनी अपनी प्रतीक्षा के लिए यहाँ पर वो पहुंच गए ताकि सुबह ही वो वोट डाल पाएं। तो अब हमने देख लिया है कि इस समय जो प्रधानमंत्री हैं वो वोट डाल चुके हैं और रक्षा मंत्री इस समय वोट डालने के लिए वहाँ पर पहुंचे हैं और अब जिस तरीके से तमाम सांसदों के वोट डालने का जो सिलसिला है वो अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। तमाम सांसद इस समय वोट डालने के लिए वसुधा संसद भवन के वसुधा क्षेत्र में आ रहे हैं। जी बिल्कुल, और शैलेंद्र मिश्र भी इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे साथ। और ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నిక పోలింగ్ ప్రారంభమైంది. తొలి ఓటు వేశారు ప్రధాని మోడీ. ఎన్డీఏ కూటమి నుంచి సిపి రాధాకృష్ణన్, ఇండియా కూటమి నుంచి జస్టిస్ బి సుదర్శన్ రెడ్డిలు ఉపరాష్ట్రపతి పదవి కోసం పోటీ పడుతున్నారు. సాయంత్రం 5 గంటల వరకు పార్లమెంట్ భవన్లోని వసుధా కాంప్లెక్స్ లో పోలింగ్ జరుగుతుంది. రాజ్యసభ సెక్రటరీ జనరల్ పిసి మోడీ రిటర్నింగ్ అధికారిగా వ్యవహరిస్తున్నారు. సాయంత్రం 6 గంటలకు ఓట్ల లెక్కింపు జరిపి ఫలితాన్ని వెల్లడిస్తారు. ఉపరాష్ట్రపతిని ఎన్నుకునేందుకు ఓటింగ్లో మొత్తం 782 మంది సభ్యులు పాల్గొంటారు. లోక్సభలోని 543 మంది సభ్యులు, రాజ్యసభలోని 233 మంది సభ్యులు, 12 మంది రాష్ట్రపతి నామినేట్ చేసిన సభ్యులు ఓటర్లుగా ఉంటారు. మొత్తం సభ్యులు ఓటింగ్లో పాల్గొంటే 392 ఓట్లు వచ్చిన అభ్యర్థిదే గెలుపు. చెల్లుబాటైన ఓట్లలో సగానికంటే ఒక్క ఓటు అధికంగా వచ్చిన అభ్యర్థిదే గెలుపుగా పరిగణిస్తారు. సంఖ్యాబలం పరంగా చూస్తే ఎన్డీఏ కూటమి స్పష్టమైన ఆధిక్యంలో ఉంది. ఉభయ సభల్లోని 781 మంది సభ్యుల్లో ఎన్డీఏకు 425 మంది బలం ఉంటే ఇండియా కూటమికి 311 మంది సభ్యులున్నారు. ఎన్డీఏ అభ్యర్థికి వైసీపీ మద్దతు ప్రకటించడంతో ఆ కూటమి బలం మరింత పెరిగింది. जैसे कि आप बता रहे थे, देश रत्न जी प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, ये चुनाव को बहुत ही गंभीरता से लेते हैं। चाहे कितना भी बड़ा या छोटा चुनाव हो, उनके लिए सभी समान रूप से महत्व के चुनाव होते हैं। इसलिए उससे पहले उन्होंने बैठक की। कल बैठक में उन्होंने बताया, सांसदों के साथ अपने विचार जो हैं वो उन्होंने प्रेषित किए और देख सकते हैं कि तैयारियां कितनी सुगठित हैं कि ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నిక ప్రారంభమైంది. పోలింగ్ ప్రారంభమైంది. తొలి ఓటు వేశారు ప్రధాని మోడీ. ఎన్డీఏ కూటమి నుంచి సిపి రాధాకృష్ణన్, ఇండి కూటమి నుంచి జస్టిస్ బి సుదర్శన్ రెడ్డిలు ఉపరాష్ట్రపతి పదవి కోసం పోటీ పడుతున్నారు. ఇక మరింత అదనపు సమాచారం అందించడానికి మా కరెస్పాండెంట్ సైదులు సిద్ధంగా ఉన్నారు. సైదులు, ఓటింగ్ ఎంతసేపు జరగనుంది, అలాగే ఫలితాన్ని ఎప్పుడు వెల్లడిస్తారు, అండ్ గెలుపోటముల అవకాశాలు కానీ అఫ్ కోర్స్ సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉందంటారు? గంటలకు ఓటింగ్ ప్రారంభమవుతే సాయంత్రం 5 గంటల వరకు కూడా ఈ యొక్క ఓటింగ్ ప్రక్రియ కొనసాగుతుంది. అంటే 5 గంటల వరకు కూడా ఉన్నటువంటి సభ్యులందరూ కూడా, అంటే లోక్సభలో, రాజ్యసభలో
ఉన్నటువంటి సభ్యులందరూ కూడా తమ యొక్క ఓటు హక్కును వినియోగించుకునేందుకు ఉదయం 10 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు కూడా సమయం ఇచ్చారు. సాయంత్రం 5 గంటల తర్వాత మనకి ఈ యొక్క ఓటింగ్ ప్రక్రియ ముగుస్తుంది. 6 గంటలకి మనకి కౌంటింగ్ ప్రక్రియ ప్రారంభమవుతుంది. సో మనకి కౌంటింగ్ ప్రక్రియ సాయంత్రం 6 గంటలకి ప్రారంభమైన తర్వాత 1 గంట వ్యవధిలోనే మనకి రిజల్ట్ వచ్చే అవకాశం కనిపిస్తుంది. ఎగ్జాక్ట్లీగా 7:30 లోపు మనకి అభ్యర్థి ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా ఎవరు గెలుస్తారు ఏంటనేది కూడా ఒక స్పష్టమైన ప్రకటన కూడా వచ్చే అవకాశం తెలుస్తుంది. సో ప్రస్తుతం మనకు అందుతున్న సమాచారం ఏంటంటే ఎన్డీఏ కూటమి తరపున ఉన్నటువంటి అభ్యర్థి రాధాకృష్ణన్, ఆయన మహారాష్ట్ర గవర్నర్గా ఉన్నారు. తమిళనాడు రాష్ట్రానికి చెందినటువంటి రాధాకృష్ణన్ గెలుపు అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయి. ఎందుకంటే మనకి సంఖ్యాబలాన్ని బట్టి చూస్తే, అంటే లోక్సభలో రాజ్యసభలో సంఖ్యాబలాన్ని బట్టి చూస్తే మొత్తం 781 మంది సభ్యులకు గాను 391 ఓట్లు ఎవరికైతే వస్తాయో, అంటే లోక్సభలో ఉన్నటువంటి సభ్యులు రాజ్యసభలో ఉన్నటువంటి సభ్యులు కలిపి 391 ఓట్లు ఎవరికైతే వస్తారో వారు మ్యాజిక్ ఫిగర్ ప్రకారం వారు గెలుస్తారు. సో మనకి ఎన్డీఏ కూటమి తరపునటువంటి రాధాకృష్ణన్ ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా ఉన్నారు కాబట్టి సో వారికి మొత్తం 422 మంది సభ్యుల బలం ఉంది కాబట్టి ఈజీగా రాధాకృష్ణన్, ఎన్డీఏ అభ్యర్థిగా ఉన్నటువంటి రాధాకృష్ణన్ గెలిచే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇక ఇండియా కూటమి నుంచి తెలంగాణ రాష్ట్రానికి చెందినటువంటి వ్యక్తి జస్టిస్ సుదర్శన్ రెడ్డి ఇండియా కూటమి నుంచి ఉన్నారు. అయితే ఆయన 311 ఓట్లు మాత్రమే వచ్చే అవకాశం కనిపిస్తుంది. అంటే లోక్సభలో ఉన్నటువంటి సభ్యులు ఇండియా కూటమిలో ఉన్నటువంటి వారు, రాజ్యసభలో ఉన్నటువంటి సభ్యులు అంటే ఇండియా కూటమికి మద్దతు తెలిపేవారు కాంగ్రెస్ పార్టీ కాకుండా ఇతర పార్టీలతో కలుపుకొని మొత్తం 311 ఓట్లు మాత్రమే వచ్చే అవకాశం ఉంది. అయితే ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ అనూహ్యంగా ఇండియా కూటమి అభ్యర్థికి మద్దతు తెలిపింది కాబట్టి ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ మద్దతు ఇవ్వడంతో ఇండియా కూటమి అభ్యర్థికి 320 ఓట్లు వచ్చే అవకాశం కనిపిస్తుంది. అయినా సరే మ్యాజిక్ ఫిగర్కి దగ్గరగా కూడా లేడు కాబట్టి సో గెలుపు అవకాశాలు మాత్రం ఎన్డీఏ అభ్యర్థికి ఎక్కువగా మెండుగా ఉన్నాయన్నట్టు కూడా మనకి స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది. చూడాలి, ఎందుకంటే మరి ఇప్పుడు మనకి అది రహస్య ఓటింగ్ ప్రక్రియ కాబట్టి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా వారు ఎవరికి ఓటేస్తారు ఏంటనేది ఎవరికి తెలియదు కాబట్టి క్రాస్ ఓటింగ్ ఏమన్నా జరుగుతుందే అని కొంత ఇండియా కూటమి ఆశ పెట్టుకుంది. చూడాలి మరి ఏమన్నా క్రాస్ ఓటింగ్ జరుగుతుందా అనేది కూడా చూడాలి. ఎందుకంటే ఇప్పటికే మాక్ పోలింగ్, ఇటు ఎన్డీఏ మాక్ పోలింగ్ నిర్వహించుకుంది 2 రోజుల పాటు, ఇటు ఇండియా కూటమి కూడా ఇండియా కూటమిలో ఉన్నటువంటి సభ్యులందరూ కూడా మాక్ పోలింగ్ నిర్వహించారు. కారణం ఏంటంటే రమణ, గతంలో 15 మంది సభ్యులు తమ యొక్క ఓటు హక్కు వినియోగించుకోవడం రాకపోవడం వల్ల అవన్నీ కూడా చెల్లుబాటు కాలేదు. 15 ఓట్లు అవి చెల్లుబాటు కాకపోవడంతో ఈసారి అలాంటి సిచ్యువేషన్ రాకుండా ఉండేందుకు ఇటు ఎన్డీఏ కూటమిలో ఉన్నటువంటి సభ్యులు అదేవిధంగా ఇండియా కూటమిలో ఉన్నటువంటి సభ్యులందరూ కూడా మాక్ పోలింగ్ నిర్వహించుకున్నారు. ఓటు హక్కు ఏ విధంగా వినియోగించుకోవాలి ఏంటనే దానిపైన కూడా ఈ యొక్క మాక్ పోలింగ్ నిర్వహించారు. అయితే 2 రోజుల పాటు ఎన్డీఏ కూటమిలో ఉన్నటువంటి సభ్యులతో ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ భేటీ అవుతూ వచ్చారు. మొన్న ఆదివారం రోజు మొదటిగా భేటీ అయ్యారు, తర్వాత సోమవారం రోజు కూడా ఎన్డీఏ కూటమిలో ఉన్నటువంటి సభ్యులతో భేటీ అయ్యారు. సో అదేవిధంగా ఇండియా కూటమిలో ఉన్నటువంటి సభ్యులతో కూడా జస్టిస్ సుదర్శన్ రెడ్డి, అదేవిధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ, సోనియా గాంధీ ఇండియా కూటమి నేతలతో కూడా భేటీ అయ్యారు. వారు కూడా మాక్ పోలింగ్ ఏ విధంగా నిర్వహించాలి ఏంటనే దానిపైన కూడా అందులో పాల్గొన్నారు, వారికి కూడా చెప్పారు. కాబట్టి కొంత క్రాస్ ఓటింగ్ జరిగితే మాకు గెలుపు అవకాశాలు ఉన్నాయని చెప్పేసి కూడా ఇండియా కూటమి అభ్యర్థి జస్టిస్ బి సుదర్శన్ రెడ్డి చెప్తూ వస్తున్నారు. చూడాలి మరి ఏ విధంగా ఉంటుంది. ఇంకోటి ఏంటంటే రాధాకృష్ణన్, అంటే మనకి తమిళనాడు చెందినటువంటి రాధాకృష్ణన్ అక్కడ మనకి డిఎంకే పార్టీ అంటే ఇండియా కూటమికి మద్దతుగా ఉన్నప్పటికీ కూడా డిఎంకేలో ఎక్కువ మంది సభ్యులు ఉన్నారు కాబట్టి, పార్లమెంట్ సభ్యులు ఉన్నారు కాబట్టి సో డిఎంకేలో ఉన్నటువంటి కొంతమంది సభ్యులు అవసరమైతే రాధాకృష్ణన్ కూడా ఓటు వేస్తారని చెప్పేసి కూడా అంటున్నారు. అంటే మనకి సంఖ్యాబలాన్ని బట్టి చూస్తే 320 ఓట్లు మాత్రమే ఎన్డీఏ కూటమికి వస్తాయని ఒక అంచనాకు వచ్చినప్పటికి కూడా అవసరమైతే ఇండియా కూటమిలో ఉన్నటువంటి సభ్యులు ఎన్డీఏ కూటమి అభ్యర్థికి వేసే అవకాశం కూడా ఉంటుంది అని కూడా ఒక అంచనాకు వస్తున్నారు. కారణం ఏంటంటే మనకి తమిళనాడు చెందినటువంటి రాధాకృష్ణన్, అంటే ఆయన తమిళనాడు రాష్ట్రం చెందినటువంటి రాధాకృష్ణన్ ఎన్డీఏ ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా ఉన్నారు కాబట్టి సో అక్కడ డిఎంకే సభ్యులు కొంత క్రాస్ ఓటింగ్ కూడా పాల్పడే అవకాశం ఉంది అని కూడా చెప్తున్నారు. చూడాలి మరి, ఎందుకంటే వాస్తవంగా ఇండియా కూటమి అయితే చెప్తున్నది ఏంటంటే మాకున్నటువంటి సభ్యులు 311, మా ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ మద్దతు తెలపడంతో 320 ఓట్లు మాకు రావాల్సి ఉంది. సో ఎన్డీఏ కూటమి నుంచి కూడా కొంతమంది క్రాస్ ఓటింగ్కి పాల్పడితే మేము గెలుస్తాము. ఎందుకంటే జస్టిస్ సుదర్శన్ రెడ్డి ఇప్పుడు ఎవరు కూడా ఏ పార్టీకి చెందినటువంటి వ్యక్తి కాదు. సో ఆయన రాజ్యాంగాన్ని కాపాడేందుకు ముందుకు వచ్చారని చెప్పేసి కూడా ఇండియా కూటమికి చెందినటువంటి సభ్యులు చెప్తున్నారు. కాబట్టి చూడాలి మరి. ఇక మనకైతే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మొదటి ఓటు ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ వినియోగించుకున్నారు. సో ఇప్పుడు సాయంత్రం 5 గంటల వరకు కూడా, అంటే 10 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు కూడా ఈ యొక్క పోలింగ్ ప్రక్రియ కొనసాగుతుంది. 6 గంటలకి ఈ యొక్క కౌంటింగ్ ప్రక్రియ
ప్రారంభమవుతుంది. 7 గంటలకి రిజల్ట్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. 7 గంటలకి ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా ఎన్డీఏ కూటమి అభ్యర్థి గెలుస్తారా లేదంటే ఇండియా కూటమి అభ్యర్థి గెలుస్తారా అనేది కూడా ప్రకటన చేస్తారు. రమణ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఇళ్లలో పెంచుకుంటున్న ఆవులను రహస్యంగా తీసుకువెళ్లి వధిస్తోన్న 2 ఆగంతుకులను కడప పోలీసులు చాకచక్యంగా పట్టుకున్నారు. కడప చిన్న చౌక్ సిఐ బోబులేష్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం చూస్తే స్థానిక శంకరాపురానికి చెందినటువంటి కడిమల్ల చంద్రశేఖర్ అనే వ్యక్తి ఓ గోమాతను పెంచుకుంటున్నాడు. ఆ ఆవును మే 12న గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు పట్టుకెళ్లి వధించారు. దీన్ని గుర్తించిన చంద్రశేఖర్ చిన్న చౌక్ పిఎస్ లో ఫిర్యాదు చేశాడు. ఇటీవల మహేంద్ర అనే వ్యక్తికి చెందిన గేదె మేత కోసం వెళ్ళగా దాన్ని కూడా మాయం చేశారు ఆగంతకులు. ఓ ఖాళీ స్థలంలో 2 వ్యక్తులు గేదెను వధించి దాని మాంసాన్ని వేరు చేస్తుండగా స్థానికులు గుర్తించి వెంటపడగా దుండగులు తప్పించుకు పారిపోయారు. దీంతో పోలీసులు సీసీ కెమెరాల ఆధారంగా 2ని పట్టుకుని విచారించారు. నిందితులు సారకుక్కల నగేష్, నేలటూరి చంటిగా గుర్తించారు. మాంసం అమ్ముకోవడం కోసమే పశువులను వధిస్తున్నట్లు విచారణలో వెల్లడి చేశారు. వారి నుంచి ఓ కత్తి, ఓ మోటార్ బైక్ స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. చిన్నచౌక్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో సుమారు 2 నెలల కిందట ఈ డంప్ యార్డు సమీపంలో ఒక ఆవును కట్ చేసి దాంట్లో కొద్ది భాగాన్ని తీసుకొని పోవడం జరిగింది. ఈ ఇన్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు కొంచెము టెన్స్ సిచ్యుయేషన్ వచ్చిందనమాట. అంటే ఎవరు చేశారు, ఏం కథ, ఎందుకోసం చేసినారనే దీంతో కొన్ని వర్గాలు ఇది ఒక్కో రకంగా అర్థం చేసుకున్నారు. దానిపైన ఆవు యజమానైన చంద్రశేఖర్ ఇచ్చిన కంప్లైంట్ మేరకు కేసు నమోదు చేయడం జరిగింది. దాన్ని ఛేదించే క్రమంలో చాలా సీసీ ఫుటేజ్లు చేయడం జరిగింది. దాంట్లో మాకు తెలిసినది ఏమంటే ఒక మోటార్ సైకిల్ పైన 2 వచ్చి టైంలో ఆవులు ఆ రూట్లో కదలికలు కనిపించడం జరిగింది. దాన్ని బేస్ చేసుకుని అప్పటి నుంచి ఎవరు అనేది విచారిస్తున్న క్రమంలో 11 గంటల సమయంలో మార్కెట్ డంప్ యార్డ్కి సుమారు అంటే ముందు జరిగిన ఇన్సిడెంట్కి సుమారు 300 మీటర్ల దూరంలో ఒక ఏనుగును కూడా కట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఆ టైంలో ఎవరైతే ఇంతకుముందు కంప్లైంట్ ఇచ్చారో వాళ్ళకు కూడా అనుమానం వచ్చి ఇంతకుముందు సీసీ ఫుటేజ్లో ఉండే వాళ్ళు ఉన్నట్టే ఉన్నారని చెప్పి అక్కడికి వెళ్ళడం జరిగింది. ఆ టైంలో వాళ్ళిద్దరూ వ్యక్తులు కూడా అక్కడి నుంచి మోటార్ సైకిల్ వదిలిపేసి అక్కడ ఉన్న కత్తిని వదిలిపేసి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. ఆ మోటార్ సైకిల్ను ఆ సీసీ కెమెరాల్లో ఆధారంగా ముద్దాయిలు ఎవరై ఉండొచ్చారని విచారించే క్రమంలో పలానా 2 ముద్దాయిలు మేమే చేసినామని చెప్పి ఒప్పుకోవడం జరిగింది. వాళ్ళను ఈ దినము వైఎస్ఆర్ కాలనీ దగ్గర 2 PM అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. వారి వద్ద నుండి మోటార్ సైకిల్ను ఆ కత్తిని స్వాధీనం చేసుకోవడం జరిగింది. ఏదైనా ఇన్సిడెంట్ జరిగి పోలీసు వరకు తగినంత సమయం కేటాయిస్తే కరెక్ట్ అయిన ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. దానివల్ల సమాజంలో ఎటువంటి మత ఉద్దేశాలు కానీ ఇంకో రకంగా కానీ ఇబ్బంది పడకుండా ఉంటారని తెలియజేస్తున్నాం. చిన్నచౌక్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో మోసగాళ్లు సరికొత్త పద్ధతులన్నీ అవలంబిస్తూ అమాయక ప్రజల నుంచి అందిన కాడికి దోచుకుంటున్నారు. తాజాగా ఇలాంటి ఘటనే మంచిర్యాల జిల్లా జన్నారం మండలం చింతగూడ గ్రామంలో జరిగింది. చింతగూడ గ్రామానికి చెందిన పోలంపల్లి సత్తయ్య ఇంటికి వంట సామాగ్రి అమ్మేందుకు వచ్చిన మహిళ 50 రూపాయలకు లాటరీ అమ్ముతానని నమ్మబలికింది. లాటరీ తగిలితే 7,000 రూపాయల సామాగ్రిని ఉచితంగా ఇస్తానని చెప్పింది. ఒకవేళ లాటరీ వెళ్ళకపోతే 50 రూపాయలకు ఏదైనా వస్తువు ఇస్తానని చెప్పింది. ఇది నమ్మిన బాధితులు లాటరీ కొన్నారు. లాటరీ తీసి మీకు లాటరీ వచ్చింది, 7,000 రూపాయల విలువగల వస్తువులు కేవలం 3,500 రూపాయలకే వస్తాయని మాయ చేసింది. బాధితులను అయోమయానికి గురిచేసి 100 రూపాయలు విలువ చేయని వస్తువులను అంటగట్టి అక్కడి నుంచి ఉడాయించింది. వస్తువులు చూసుకున్న బాధితులు తాము మోసపోయామని గ్రహించి మీడియాను ఆశ్రయించారు. దీనిపై స్థానిక ఎస్ఐ స్పందించారు. మోసాలు చేసేవాళ్ళు అధికమయ్యారు కాబట్టి ప్రజలంతా అప్రమత్తంగా ఉండి అనుమానం వస్తే తమకు సమాచారం ఇవ్వాలని కోరారు.
పేరు అనసూర్య, మాది చింతగూడెం. నిన్న ఒక ఆమె బోర్లు పట్టుకొని వచ్చింది ఆపరని. 50 రూపాయలు వెళ్తేనేమో వెళ్ళకుంటే 50 రూపాయలకు గ్యాస్ ఇస్తా, వెళ్తే ఈ సామాన్ ఇస్తా అని అన్నది. అన్న వల్లే ఇక ఎట్లయినా మంచిది 50 రూపాయలు కదా అని, 50 రూపాయలకు అయితే అది ఒక వస్తువు వస్తుంది కదా అని తీసినాక అందులో చిట్టి వెళ్ళింది. ఆ చిట్టి వెళ్ళినాక ఈ చిట్టిలో ఉన్న పైసలు సగం ఆఫర్ కట్టాలని అన్నది. అవి మాకు గిట్లా అని తెలియదు, మేము 50 రూపాయలే కదా అని తీసినాక కథం ఇవన్నీ కట్టాలి అని లొల్లి చేసింది. 2 గంటల సేపు సతాయించింది. ఇది మా అయ్య సొమ్ము అనుకుంటాను, ఈ చిట్టి తీసినవు ఇది ఎవరి కొరకు, నువ్వు తీసినప్పుడు కట్టాలి, ఇది వెళ్ళింది అని ఇవన్నీ మాటలని 1-2 గంటల సేపు పైసలు లేవు అని అంటే అస్సలు ఇల్లు లేదు ఎల్లు లేదు. మాకు ఏది తెలియక మోసపోయినాం మేము. పైసలు అక్కడిక్కడ తెచ్చి ఇంత కట్టినాం పైసలు. ఢిల్లీ మాలో మన్మాలో అట్టి అంటాం అందరు అవి చూసి. ఏది తెలియదు. ఇప్పుడు అది డబ్బులు పట్టుకుని అవతల పోయినాక అందరు వచ్చినారు, అయ్యో గిట్లెట్ చేసిన గిట్లెట్లు అయిందని అందరూ అంటే ఇప్పుడు ఏం చేయరు. అది బెల్లంపల్లి గోవారికి అని మంచిరాల మందవారి పోవాలి తే అని కథం ఇచ్చేదంతా పట్టుబట్టింది. ఎవరు అన్న మంది బాగా మంది వస్తే అందరికి తెలిసిపోతుంది, ఇక్కడనే పట్టుకుంటారు అన్న అని అది పైసల చేతుల్లో పడేదానిక మనసును పట్టనీయలేదు. పేద కుటుంబాలకు ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకం చరిత్రలో నిలిచిపోతుందని డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క తెలిపారు. గాంధీ భవన్లో జరిగిన టీపీసీసీ విస్తృత స్థాయి సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. పాలనా పరంగా రాష్ట్రాన్ని బీఆర్ఎస్ నాశనం చేసిందని విమర్శించారు. రాష్ట్రాన్ని ఆర్థిక సంక్షోభంలోకి నెట్టివేశారని మండిపడ్డారు. తాము రాష్ట్రంలో ఆర్థిక పరంగా పాలనను గాడిలో పెడుతున్నామని చెప్పారు. అధికారంలోకి రాగానే చెప్పినట్టు రుణమాఫీ చేశామని, 9 రోజుల్లో 9,000 కోట్ల రైతు భరోసా ఇచ్చి చరిత్ర సృష్టించామని చెప్పారు. తమ ప్రభుత్వం దాదాపు 1,00,000 కోట్ల రూపాయల ప్రభుత్వం సంక్షేమానికి ఖర్చు చేసిందని చెప్పారు. రాహుల్ గాంధీ ఇచ్చిన హామీ మేరకు రాష్ట్రంలో కుల గణన చేసి చూపించామన్నారు. 42% రిజర్వేషన్ల కోసం బిల్లులు తీసుకుని వచ్చామని చెప్పారు. మేడిగడ్డ కుంగిందని కాళేశ్వరం పేరుతో హరీష్ రావు, సంతోష్ రావు దోచుకున్నారని చెప్పారు. హరీష్ రావు కాళేశ్వరంలో దోచుకున్నారు కాబట్టే కేసీఆర్ కేబినెట్ లో రెండోసారి అవకాశం ఇవ్వలేదని చెప్పారు. మిగతా వార్తలు చూస్తే విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్లో అగ్ని ప్రమాదం సంభవించింది. ఆర్ఎంహెచ్బి విభాగం వద్ద కుకింగ్ కోల్లో మంటలు చెలరేగాయి. భారీగా ఎగిసిపడుతున్న మంటలను ఫైర్ సిబ్బంది అదుపు చేస్తూ ఉన్నారు. చూస్తున్నాం బ్రేకింగ్ లో విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ లో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. ఆర్ఎంహెచ్బి విభాగం వద్ద కుకింగ్ కోల్లో మంటలు చెలరేగాయి. భారీగా ఎగిసిపడుతున్న మంటలను ఫైర్ సిబ్బంది అదుపు చేస్తున్నారు. మరింత అదనపు సమాచారం అందించడానికి మా కరెస్పాండెంట్ సూర్యప్రకాష్ సిద్ధంగా ఉన్నారు. ముఖ్యంగా ప్రకాష్, విశాఖను ప్రమాదాలు వదిలిపెట్టట్లేనట్టుగా ఉన్నాయి. అండ్ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ స్టీల్ ప్లాంట్ లో అగ్ని ప్రమాదం అంటున్నారు. అండ్ ఇది ఏమిటిది, కుకింగ్ కోలా ఏమిటి, అక్కడ మంటలు వస్తున్నాయంటున్నారు. అండ్ ఎంతసేపటి నుంచి మంటలు చెలరేగుతున్నాయి, ఏంటి సిచ్యువేషన్? గుడ్ మార్నింగ్. స్టీల్ ప్లాంట్ లో అయితే అగ్ని ప్రమాదం అయితే గత రాత్రి 12 గంటల సమయంలో అయితే చోటు చేసుకునే పరిస్థితి ఉంది. ఇదంతా కూడా కుకింగ్ కోల్, ఏదైతే ఈ యొక్క ప్లాంట్ కి ఉపయోగపడే విధంగా అయితే కోల్ అయితే ఉపయోగిస్తారు. ముఖ్యంగా ఈ మన స్టీల్ ఏదైతే తయారు చేస్తే ఆ స్టీల్ తయారీకి ఉపయోగించే కోల్ మొత్తాన్ని కూడా పోర్ట్ పరిధిలో అయితే వీళ్ళంతా కూడా ఒక సైడ్ కి అయితే పెట్టడం ఉంటుంది. అదేంటే ఆ కేంద్రం పేరు కూడా
RMHP అనే ఒక డిపార్ట్మెంట్ అయితే ఉంటుంది. ఆ డిపార్ట్మెంట్ లో ఈ యొక్క కోల్ మొత్తాన్ని కూడా స్టోరేజ్ చేసి అవసరానికి కావాల్సిన అంత కోల్ ని తీసుకెళ్లి అక్కడ పూర్తిగా అయితే వినియోగంలోకి తీసుకొచ్చేందుకు స్టీల్ తయారీకి అయితే తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తారు. దీనికి సంబంధించి స్టీల్ ప్లాంట్ అగ్ని ప్రమాదం ఒక్కసారిగా ఈ యొక్క పోర్ట్ అథారిటీతో పాటు స్టీల్ ప్లాంట్ ఇద్దరు కంబైన్ గా అయితే ఈ యొక్క కోల్డ్ స్టోరేజ్ అయితే యూజ్ చేస్తుంటారు. ఇటువంటి కోల్డ్ స్టోరేజ్ లో గత రాత్రి ఒక చిన్న మంట రేగడంతో మొత్తం కూడా దాదాపు భారీ ఎత్తున అయితే మంటలు ఎగసిపడుతూ చుట్టుపక్కల పరిసర ప్రాంతాలు కూడా పొగను కమ్ముకునే విధంగా అయితే ఈ యొక్క మంటలన్నీ కూడా వ్యాపించడం అయితే జరిగింది. ఇదే దరిదాపు ఈ దగ్గరలోనే కూడా గత 2 రోజులుగా అయితే ఒక పిడుగుపాటు పడి ఒక ప్రాంతంలో కూడా ఒక పెట్రోలియం భారీ ఎత్తున అయితే కాలిన పరిస్థితి ఉంది. అదే ఈ యొక్క మంటల వ్యాప్తి మరింత చెందితే పరిసర ప్రాంతాలు మొత్తం కూడా బోత్ సైడ్స్ రెండిటికి మధ్యలో అయితే ఉన్న పరిసర జనాలు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళందరికీ కూడా తీవ్రంగా అయితే నష్టం వాటిల్లే పరిస్థితి ఉంటుంది. దీనికి సంబంధించి ప్రస్తుతం ఈ యొక్క మంటలను అదుపు చేయడానికి అగ్నిమాపక సిబ్బందితో పాటు స్థానికంగా ఇక్కడ అన్ని దాదాపు 6 ఫైర్ ఇంజన్లు చేరుకొని ఈ యొక్క కోల్ ఫైర్ అయితే కంట్రోల్ చేసే పరిస్థితి ఉంది. కానీ ఇప్పటికీ కూడా ఆ యొక్క మంటలు అదుపు దాదాపు 7 గంటలు గడుస్తున్నా కూడా 7-8 గంటలు గడుస్తున్నా కూడా ఇప్పటికీ కూడా మంటల అదుపులోకి రాకపోవడంతో అయితే మరింత సిబ్బంది కూడా దీనిపైన అయితే ముందుకెళ్లి సహాయక చర్యలు చేయడానికి అలానే ఈ యొక్క మంటలను అదుపు చేయడానికి తీవ్రంగా అయితే పనిచేస్తున్న పరిస్థితి ఉంది. RMHP విభాగం ఏదైతే ఉందో అందులో దాదాపు స్టీల్ ప్లాంట్ కి కావాల్సిన కోల్ మొత్తం కూడా ఒక గని దగ్గర కోల్ గని ఎలా అయితే తీసుకొస్తారో ఆ గని మొత్తాన్ని కూడా తీసుకొచ్చిన మొత్తం కోల్డ్ స్టోరేజ్ మొత్తం కూడా ఈ యొక్క ప్రాంతంలో కుకింగ్ కోల్ అయితే ఉంచుతుంటారు. ఇది అంతా కూడా భారీగా అయితే ఒక్కసారిగా మంటలు వ్యాపించడంతో అయితే ఈ మొత్తం ఈ కోల్డ్ స్టోరేజ్ లాస్ అవడంతో అవతల ఉత్పత్తి కూడా ఆగిపోయే పరిస్థితి ఉంటుంది. స్టీల్ ప్లాంట్ లో ఇప్పటికే కొన్ని అవాంతరాల వల్ల ప్లాంట్ లో యొక్క ముందుకెళ్లే పరిస్థితి లేకపోవడంతో స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణ భాగంలో కూడా ఇది పక్కదో పడుతున్న పరిస్థితి ఉండడంతో ఒక్కసారికి కోల్ కాలిపోవడం కోల్ అంతా కూడా మాడిపోవడంతో మరింత ఉత్పత్తి తగ్గే పరిస్థితి కూడా ఉండడంతో కార్మికులు కావచ్చు యాజమాన్యం కావచ్చు కాస్త ఆందోళన చెందుతున్నారు. దీనికి సంబంధించి ప్రస్తుతం ఇటువంటి భారీగా ఈ యొక్క ఫైర్ ఎక్కువగా జరగడాన్ని అయితే గాజువాక పరిసర ప్రాంతాలు అలానే స్టీల్ ప్లాంట్ పరిసర ప్రాంతాల్లో అత్యధికంగా ఈ యొక్క మంటలు రావడం అలానే అగ్ని ప్రమాదాలు జరగడం పైన అయితే ఈ యొక్క ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా దీనిపైన పూర్తిగా విచారణ జరిపి దానిపైన వెంటనే యాక్షన్ తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితి కూడా ఉందనే విషయాన్ని కూడా స్థానిక ప్రజలైతే కోరుకుంటున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ పరిసర ప్రాంతాల్లో స్టీల్ ప్లాంట్ లో పనిచేస్తున్న సిబ్బంది ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళని కూడా ఈ రోజు అయితే షట్ డౌన్ చేసి వాళ్ళని కూడా ఎవరిని కార్మికులను అయితే లోపలికి అనుమతించలేదు. కుకింగ్ కోల్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో ఆ విభాగం పూర్తిగా కూడా ఈ రోజు నిలిపివేసిన పరిస్థితి ఉంది. అలానే పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉన్న ప్రజలను కూడా జనావాసాలను కూడా అప్రమత్తం చేసి వాళ్ళని కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలని చెప్పేసి పోలీసు అధికారులు అయితే తెలియజేసిన పరిస్థితి కూడా కనిపిస్తుంది. రమణ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ప్రకాష్. टिक नहीं